नमस्कार मित्रों, केडी सोनोग्रा यूट्यूब चैनल में आपનું स्वागत है। जो मित्रों आप आ चैनल में नवा हो और आपने आ चैनल सब्सक्राइब करवानुं बाकी हो तो आ चैनल ने सब्सक्राइब कर लेशो, जेने कारणे अमे कोई पण नવો विडियो अपलोड करी तेने आपनी नोटिफिकेशन मळती रहे। मित्रों तो आज आपणे वात करीशुं एनालिटिकल रीजनिंग नी अंदर जे कोई पण आकृति आपेली होय तेनी अंदर टोटल केटला त्रिकोण छे तेवा प्रकारना प्रश्न पूछाता होय छे, तो तेनुं केवी रीते सोल्यूशन करवुं तेना विषे आपणे आ विडियोनी अंदर डिटेलमां वात करीशुं। तो मित्रों आप कोई पण कॉम्पिटिटिव एक्जामनी तैयारी करता हो तो आपणा माटे आ विडियो खूब ज उपयोगी है और आ विडियो अपना मित्रों साथ फेसबुक व्हाट्सएप जो ग्रुप हो तेमां शेर करशो। ओके मित्रों, तो शुरू करी। मित्रों क्वेश्चन नंबर जे जोईए तो आपेली आकृति में केटला त्रिकोण है तेवा प्रकारना प्रश्न पूछाता होय छे। ओके, तो मित्रों आ जोईए सिंपल सौप्रथम जोईए तो आ आकृति है तेनी अंदर टोटल जोईए तो केटला त्रिकोण है, तो आनी अंदर टोटल एक ज त्रिकोण है। ओके, मित्रों एना पछी जे बीजा नंबरनी आकृति है तेनी अंदर टोटल केटला त्रिकोण है। ओके, तो आ सिंपल है तो आपणे गणी सकीए 1 2 અને એક આ મોટો 3। ओके, तो 1 2। तो मित्रों तो आ જ્યારે આવી રીતે પૂછાય ધારો કે 1 2 અને 3 આ સિમ્પલ હતું ત્યારે ગણી શકતા હતા। ओके, तो आ 2 અને 1 टोटल 3 છે। मित्रों एना પછી આગળ જોઈએ તો मित्रों आ आकृति છે તેની અંદર ટોટલ કેટલા ત્રિકોણ છે તે ગણવા હોય તો આપણે હવે લખી નાખવાનું 1 2 અને 3। તો આ કેટલા થશે? આ બધા જે સંખ્યા છે તેનો સરવાળો કરવાનો, તો 1 + 2 + 3 એટલે टोटल કેટલો સરવાળો થશે? 3 ને 2 5 ને 1 6। तो जी आ आकृति आपवामां आवेली छे तेनी अंदर टोटल 6 त्रिकोण छे। ओके, मित्रों आ प्रकारनी जे एक्जाम्पल पूछाय ते आमां शुं करूं तो आमां पण आपणे करवानुं 1 2 અને 3। ओके, तो आनो सरवाळो करो 1 + 2 + 3। ओके, तो 3 ने 2 5 ने 1 6। मित्रों तो अहींया पण आगळ उपरनी साइड पण एक લીટી छे, तो अहींया मित्रों आपणे 1 आपशे અને अहींया आपशे 2। तो 6 गुण્યા કેટલા કરવાના? 2 करवाना એટલે કેટલા થશે? 6 × 2 = 12। तो जी आकृति है तेनी अंदर टोटल 12 ट्रायंगल એટલે કે ત્રિકોણ છે। ओके, मित्रों एना पछी बीजा पण एक्जाम्पल आगळ जोईए। मित्रों आमां जोशो तो आ जे आकृति है तेनी अंदर टोटल केटला त्रिकोण है ते आपणे केल्क्युलेट करवाना छे। तो मित्रों आमां जे केल्क्युलेट करो तो 1 2 અને 3। ओके, तो કેટલા થશે? 1 + 2 + 3 એટલે કેટલા? 3 ને 5 ને 1 6 થશે, प्लस हजी आने बीजा प्लस कया थशे? आ थशे 1 અહીં 1 અને અહીંયા કેટલા? 2। तो કેટલા થશે? 2 એટલે કે 1 + 2 એટલે ટોટલ કેટલા થશે? 3 થશે। હજી પ્લસ કયા થશે? આ 1 અને +2 એટલે કે 1 + 2 એટલે ટોટલ કેટલા? 3। ओके, तो 6 અને 3 9 9 ને 1 10 11 ને 12। तो जी आकृति है तेनी अंदर टोटल કેટલા ट्रायंगल है? 12 त्रिकोण है। ओके, तो 1 + 2 + 3 એટલે 3 ને 2 5 ને 1 6। એવી રીતે 1 + 2 2 ને 1 3 એટલે કે 3 ને આપણા पाछा 2 ने 1 3 એટલે કે 6 ने 3 9 9 ने 1 10 11 12। ओके, तो आज आकृति है तेनी अंदर 12 ट्रायंगल है। ओके, मित्रों आ प्रकारना जे एक्जाम्पल पूछाय तो आमां पण केवी रीते केल्क्युलेट करो? आमां पण जोईए तो 1 2 3 અને 4 ट्रायंगल है એટલે કે 1 + 2 + 3 + 4। तो आनी अंदर जोशो 4 ने 3 7 7 ने 8 9 ने 10। ओके, तो 10। ओके, तो आनी अंदर जोईए तो आ केटली लाइन है? 1 आ केटली है? 2 પછી અહીંયા જોશો આ 3 અને કેટલી છે? 4। ओके, तो जे ओरिजिनल लाइन કેટલી છે? 4 છે। तो 10 ગુણ્યા કેટલા કરવાના? 4। तो आ जे ट्रायंगल છે તેની અંદર टोटल જે ત્રિકોણ છે તે કેટલા ત્રિકોણ છે? 40 ત્રિકોણ છે। ओके, મિત્રો એના પછીનું આ એક્ઝામ્પલ આમાં પણ જોઈએ તો 1 2 3 અને 4। ओके, तो आ બધાને સરવાળો કેટલો છે? 1 + 2 + 3 + 4 એટલે આનો સરવાળો કેટલો 10 અને કેટલી લાઈન છે? આ 1 અને આ 2। मित्रों आ 2 आखी लाइन है એટલે કે આપણે 10 × 2 કરી શકીએ। 10 × 2 એટલે કેટલા થશે? 20 થશે। मित्रों आ आखी लाइन નથી એટલે આને આખે આખું કેલ્ક્યુલેટ ના કરી શકાય એટલે અહીંયા જોશે આપણે 1 અને 2। ओके, तो અહીંયા 1 + 2 એટલે કેટલા થશે? 2 ને 1 3 થશે। એ રીતે અહીંયા જોઈએ તો 1 અને 2 કેટલા થશે? 1 + 2 એટલે કેટલા થશે? 3 થશે। ओके, तो 20 અને 3 અને 3 એટલે 6 એટલે 20 ને 6 26 है। मित्रों तो आपनो जवाब थई गयो। ओके, तो आ रीते आपणे ट्रायंगल है ते केल्क्युलेट करी शकाय। हजी बीजा पण आगळ एक्जाम्पल जोईए। ओके मित्रों, तो आमां जोईए तो जे आकृति है तेनी अंदर टोटल केटला ट्रायंगल है। मित्रों ज्यारे चोरसनी अंदर ज्यारे आ प्रकारना एक्जाम्पल पूछाय तेमां खास ध्यान राखवुं। आ साव सिम्पल ज होय छे। तो मित्रों ज्यारे આવી રીતે આપ્યું હોય ત્યારે નંબર આપી દે ને 1 2 3 અને 4। ओके, तो आ 4 है तो शू करवानुं रहेशे? 4 गुण્યા કેટલા કરવાના? 2 એટલે કે જે આકૃતિ છે ओके
તેની અંદર ટોટલ કેટલા ટ્રાયેંગલ છે? 8 ત્રિકોણ છે. ઓકે, તેવી રીતે અહીંયા પણ જોશો તો આમાંથી થોડોક આ 4 દૂને 8 આમાં વધારે છે. તો કે 1 2 3 4 5 6 7 અને 8. ઓકે, તો આમાં 8 છે, તો આમાં પણ 8 ગુણ્યા 2 કરવાના કેટલા થશે? 16 ટ્રાયેંગલ છે. તો ઓકે, તો આ જે આકૃતિ છે તેની અંદર 8 છે, આની અંદર 16 ત્રિકોણ છે. ઓકે મિત્રો, આના જેવા બીજા પણ એક્ઝામ્પલ આગળ જોઈએ. મિત્રો તમને એક્ઝામની અંદર આ પ્રમાણે પૂછે તો આમાં જોશો તો 1 2 3 અને 4. ઓકે, આમાં જો 1 2 3 અને 4. ઓકે, તો 4 ગુણ્યા 2 કેટલા થશે? 8 થશે, અને બીજા પણ 4 દૂને 8 થશે, એટલે કે 8 દૂને કેટલા થશે? 16 પ્લસ હજી 2 એડ કરશો કે જેટલા પોઈન્ટ કેટલા છે? 1 પોઈન્ટ અને આ 2 પોઈન્ટ. અને જે મિત્રો એન્ડ ના હોય, ધારો કે અહીંયા એન્ડ છે તે આ કેલ્ક્યુલેટ કરવાના ના હોય. ઓકે, તો આ 4 એન્ડ કેલ્ક્યુલેટ નથી કરવાના, માત્ર જે આ વચમાં હોય અહીંયા હોય એ જ કેલ્ક્યુલેટ આપણે કરવાનું રહેશે. ઓકે, તો 16 અને પ્લસ 2 એટલે કેટલા થશે? 18. તો હજી આ આકૃતિ છે તેની અંદર ટોટલ 18 ટ્રાયેંગલ છે. ઓકે, હવે મિત્રો એના પછીનો આગળ એક્ઝામ્પલ જોઈએ. તો જે આકૃતિ છે તેની અંદર ટોટલ કેટલા ટ્રાયેંગલ છે તે જોઈએ. તો 1 2 3 4 5 6 7 અને 8. ઓકે, એટલે 1 2 3 4 5 6 7 અને 8. ઓકે, તો 8 દૂને કેટલા થશે? 16 પ્લસ 16 એટલે ટોટલ કેટલા થઈ ગયા? 32 થશે, પ્લસ 32 થઈ ગયા. મિત્રો આમાં જોશો તો અહીંયા પણ એક પોઈન્ટ અહીંયા બનશે અને બીજો એક પોઈન્ટ અહીંયા બનશે. ઓકે, તો 16 ને 2 સોરી 32 ને પ્લસ 2 બનશે. ઓકે, 32 ને 2 કેટલા થશે? 34 થશે. જે આકૃતિ આપવામાં આવેલી છે તેની અંદર ટોટલ 34 ત્રિકોણ છે. ઓકે, મિત્રો એના પછીનો એક્ઝામ્પલ જોઈએ. તો મિત્રો આ એક્ઝામ્પલમાં જોશો તો આ જે ટ્રાયેંગલ છે તેની અંદર ટોટલ કેટલા ત્રિકોણ આપવામાં આવેલા છે. તો આમાં આપણે જોઈએ તો 1 2 3 4 5 6 7 અને 8. ઓકે, તો મિત્રો 8 છે, તો 8 ગુણ્યા 2 એટલે કે 16 તો થઈ જ જશે, પ્લસ મિત્રો આમાં જોશો તો અહીંયા 1 અને 2 એટલે કે 1 અને 2 એટલે કેટલા થશે? ટોટલ આ 3 એટલે કે 16 ને 3 કેટલા થશે? 16 અને 3 19 થશે, અને પ્લસ મિત્રો જોઈએ તો આ એક ટ્રાયેંગલ અહીંથી આમ જોશો, અહીંથી આમ એક આ ટ્રાયેંગલ, એવી રીતે બીજો પણ અહીંથી આમ આ એક ટ્રાયેંગલ, પ્લસ 2 થશે એટલે કે 19 ને 20 ને 21. તો આ જે આકૃતિ છે તેની અંદર ટોટલ કેટલા ત્રિકોણ છે? 21 ત્રિકોણ છે. ઓકે, મિત્રો એના પછીના બીજા પણ એક્ઝામ્પલ આપણે જોઈએ જે આવનારી એક્ઝામ માટે ખૂબ જ અગત્યના છે. મિત્રો આ પ્રકારે એક્ઝામ્પલ પૂછાતા હોય છે જે અલગ અલગ કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામની અંદર. તો મિત્રો આના માટે એક ફોર્મ્યુલા પણ છે, અને ડાયરેક્ટલી જો તમારે યાદ રાખવું હોય તો પણ યાદ રાખી શકાય છે. મિત્રો જે આ ટ્રાયેંગલ છે તેની અંદર બેઝ કેટલા છે જોઈએ તો આ ટ્રાયેંગલ છે તેની અંદર 1 બેઝ 2 3 અને 4 કેટલા બેઝ છે? 1 2 3 અને 4 બેઝ છે. 4 એટલે કેટલું થઈ? બેકી થઈ. તો મિત્રો બેકી માટેનું સૂત્ર શું આપવામાં આવ્યું છે? ઓકે, તો બેકી માટે જોશો 1/8 n એટલે નંબર ઓફ બેઝ કેટલા છે? n પ્લસ 2 અને 2n પ્લસ 1. ઓકે, તો આ સૂત્રનો ઉપયોગ કરીને પણ આપણે જવાબ મેળવી શકાય છે, અથવા તો મિત્રો આપણે ડાયરેક્ટલી 4 માટે જો 4 બેઝ હોય તો ડાયરેક્ટ કેટલા ત્રિકોણ હશે? 27 ત્રિકોણ હશે. ઓકે, તો આ રીતે પણ આપણે ડાયરેક્ટલી જવાબ લખી. ઓકે, તો આપણે સૂત્ર મૂકીને એકવાર જોઈ લઈએ. તો 1/8. ઓકે, તો n આપણી પાસે કેટલા છે? 4 છે, અને અહીંયા જોશો તો 4 પ્લસ 2 થશે, પ્લસ 2 ગુણ્યા 4 પ્લસ 1. ઓકે, તો આ રીતે થશે. તો 1/8 તેમની રહેશે. ઓકે, તો અહીંયા 4 ગુણ્યા 4 ને 2 6, 6 ગુણ્યા 4 2 8 ને 9. તો આ રીતે થશે. તો 4 2 ને 8 એટલે 2 2 તેરી 6 એટલે કે 9 તેરી કેટલા થશે? 27. ઓકે, તો આ રીતે પણ 27 આવી ગયા, અને અહીંયા ડાયરેક્ટલી તમે જોશો તો 4 જે બેઝ છે તેની અંદર કેટલા આવશે? 27 આવશે. ઓકે, મિત્રો એના પછીનો આગળ પણ બીજો એક એક્ઝામ્પલ એના જેવો જ જોઈએ. મિત્રો આ ટ્રાયેંગલ જોશો તો આની અંદર બેઝ કેટલા છે? 1 2 3 4 અને 5. ઓકે, 5 બેઝ છે. 1 2 3 4 અને 5. 5 બેઝ છે એટલે કેવી સંખ્યા થઈ ગઈ? એકી સંખ્યા. તો મિત્રો એકી સંખ્યા માટેનું આપણે સૂત્ર અહીં જોઈ લઈએ. તો મિત્રો જ્યારે એકી સંખ્યા હોય તો ધારો કે 1 3 5 કે 7 એકી સંખ્યા હોય, ઓકે, બેઝની, ત્યારે સૂત્ર શું આવશે? 1/8 તો સેમ ટુ સેમ છે, n પ્લસ 2 અને 2n પ્લસ 1 માઇનસ 1. ઓકે, તો આ જે સૂત્ર છે એમાંથી -1 કરી નાખશે એટલે આપણે જે એકી સંખ્યાનું ફોર્મ્યુલા મળી જશે. ઓકે, તો મિત્રો આપણે જે 5 બેઝ છે તો 5 બેઝ હોય તો તેની અંદર ત્રિકોણ કેટલા હશે? જોઈએ તો 48 ટ્રાયેંગલ થવા જોઈએ.
મિત્રો આપણે સૂત્ર મૂકીને પણ એકવાર ટ્રાય કરી છે તો આપણે આઈડિયા આવી જાય કે ભાઈ આ સૂત્ર પણ સાચું છે. ઓકે, તો જ્યારે 5 બેઝ હોય તો તેના માટે સૂત્ર શું છે, જે 1/8. ઓકે, પછી જોઈએ તો n પ્લસ 2 અને 2n પ્લસ 1 માઇનસ 1. ઓકે, તો આ રીતનું સૂત્ર છે. તો 1/8 તો એમની રહેશે અને આપણે કેટલા છે, બેઝ 5 છે તો એમ મૂકવાનું રહેશે 5. ઓકે, તો 5 પ્લસ 2 પ્લસ 5 દૂને 10 પ્લસ 1 માઇનસ 1. ઓકે, તો 1/8 તો આમ નામ રહેશે. ઓકે, તો અહીંયા 5 ગુણ્યા 7 ગુણ્યા 10 ને 1 11. ઓકે, ગુણ્યા 11 અને માઇનસ 1. ઓકે, તો મિત્રો આ બધાને ગુણાકાર કરવાનો 11 × 7 = 77. કેટલા થશે, 77 ગુણ્યા આપણે કેટલા કરવાના 5. ઓકે, 7 × 5 = 35, 5 વધાવી 3 7 × 5 = 36 36 38. ઓકે, એટલે કે 300 અને 1/8 ગુણ્યા 385 માઇનસ 1 એટલે શું થઈ ગયું, 1/8 ગુણ્યા 384. ઓકે, તો શું થશે, 8 ચોક 32 32 એટલે 6 એટલે કે 8 8 64 એટલે કેટલા થઈ ગયા 48. ઓકે, તો આ કેટલા થશે 48 થશે. ઓકે, તો મિત્રો જે આ ટ્રાયેંગલ છે તેની અંદર ટોટલ કેટલા ત્રિકોણ છે, 48 ત્રિકોણ છે. ઓકે, તો આ રીતે અહીંથી ડાયરેક્ટ ફોર્મ્યુલાથી આપણે ખબર પડી જશે અને અહીંથી પણ આપ જોઈ શકાય છે કે 5 બેઝ હોય ત્યારે કેટલા થશે 48 ત્રિકોણ થશે. ઓકે મિત્રો, તો આપણે સૂત્રનો પણ ઉપયોગ કરીને પણ સેમ જવાબ મળી શકે છે અને અથવા તો આપણે યાદ રાખવું હોય તો યાદ પણ રાખી શકાય છે. ઓકે, તો મિત્રો આપણે યાદ રાખવું હોય તો યાદ રાખી નાખવાનું. ધારો કે એક બેઝ 1 હોય તો 1, 2 બેઝ હોય તો 5 ત્રિકોણ આવશે, 3 બેઝ હોય તો 13 ત્રિકોણ આવશે, 4 હોય તો 27 આવશે, 5 હોય તો 48 આવશે, 6 હોય તો 78 આવશે અને 7 હોય તો 118 આવશે અને 8 હોય તો 170 ત્રિકોણ આવશે. ઓકે, તો આ રીતે આપણે યાદ પણ રાખી શકાય છે અથવા તો આપણે જે ફોર્મ્યુલા છે તેનો ઉપયોગ કરીને આપણે એક્ઝામ્પલ સોલ્વ કરી શકાય છે. ઓકે, મિત્રો આના પછીના બીજા પણ એક્ઝામ્પલ આપણે જોઈએ જે આવનારી એક્ઝામ માટે ખૂબ જ અગત્યના છે. ઓકે મિત્રો, તો જોઈએ તો જે આ ટ્રાયેંગલ છે તેની અંદર ટોટલ કેટલા ત્રિકોણ છે તે આપણે કેલ્ક્યુલેટ કરવાનો હોય. ઓકે, તો મિત્રો આમાં જોઈએ તો સૌપ્રથમ નંબર આપે છે 1 2 3 4 અને 5. ઓકે, તો આ જે ટ્રાયેંગલ છે તેની અંદર 5 ટ્રાયેંગલ એ છે. ઓકે, મિત્રો આપણે જોશી તો આ એક પોઈન્ટ આગળ કેટલા ટ્રાયેંગલ બનશે, આ એક. ઓકે, તો 5 ને 1 આ 6. પછી અહીંયાથી આપણે જોશી. ઓકે, તો અહીંથી આમ જોશું તો કેટલા થશે 7. એટલે મિત્રો આના માટે ડાયરેક્ટ એક ફોર્મ્યુલા છે. તો જે 5 છે 5 ગુણ્યા 2 કરી નાખવાના એટલે કે 10. એટલે કે જે આ ટ્રાયેંગલ છે તેની અંદર 10 ત્રિકોણ છે. ઓકે, તો આપણે ગણવા હોય તો ગણી પણ હરકે. જો આ 5 તો આ કેલ્ક્યુલેટ કર્યા આપણે 5 ને પછી 1 આ 6 6 ને 1 આ 7 7 ને અમે અહીંથી આપણે જોઈએ તો અહીંથી કયો ટ્રાયેંગલ બનશે 7 ને 1 જે આ છે 8. ઓકે, તો અહીંથી આ જોઈએ તો અહીંથી આમ બનશે. ઓકે, 8. ઓકે, 8 જો 5 6 7 8 9 અને અહીંથી એક આ ટ્રાયેંગલ બનશે એટલે કે 10 ટ્રાયેંગલ થશે. ઓકે, તો આમ 10. ઓકે, તો આ જે ટ્રાયેંગલ છે તેની અંદર 10 ત્રિકોણ છે. ઓકે, તો મિત્રો એના પછી જે બીજા પણ એક્ઝામ્પલ છે તે પણ જોઈએ. તો મિત્રો આ રીતે પૂછવાનું હોય તો આના કેટલા ટ્રાયેંગલ છે તો આમાં જોઈએ તો 1 2 3 4 5 અને 6. ઓકે, તો 6 ટ્રાયેંગલ થઈ ગયા પ્લસ મિત્રો એક આ જે આખો મોટો 6 અને 1 ઈ અને એક બીજો 2. ઓકે, 6 અને 2 8. તો આ જે આ ટ્રાયેંગલ છે તેની અંદર 8 ત્રિકોણ છે. ઓકે, તો આ રીતે પણ એક્ઝામ્પલ પૂછાય તો આપણે આવડવા જરૂરી છે. ઓકે, તો આવનારી બધી જ એક્ઝામ માટે ખૂબ જ અગત્યના છે. ઓકે મિત્રો, તો આ વિડીયો આપ લાઇક કરશો અને આપના મિત્રો સાથે ફેસબુક વોટ્સઅપ જે પણ ગ્રુપ હોય તેમાં શેર કરશો. ફાઇનલી થેન્ક્સ ટુ વોચ ધીસ વિડીયો.